یہ جو ہم امیر لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو، میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے، ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، کیا کر لیا ہم نے حضرت؟ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، بس بے نیازی ہیں اس کی، جے چاہیں تے راجہ دے یہ چاہیں تے راجہ دے تخت، یہ چاہیں تے شاہ گلو درد خیر۔ اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیازیاں، غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے میرے، ہاں حضرت ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے، ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا۔ اس لیے شکر کیا کرو، شکریہ ہر یار، یا اللہ تیرا شکر بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا حضرت۔ میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا، انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، صرف 36-37 سال میں۔ اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شرینی میٹھا کھا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا ہے۔ وہ خاوند خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو۔ وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی۔ وہ خاوند اٹھا، آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں۔ اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی۔ اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے، جے چاہیں تے راجہ دے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے، وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے، سیکھاں اتے مکھن پکاڑا ڈاڈا اوکھا کم، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کم۔ میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے ہمیں، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے، کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خاوند تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لعن طعن کیا۔ حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا۔ وہ روتا وہ چلا گیا، بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا۔ اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہاں ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ، حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری، ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے کہا اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے، ایویں ہی اٹھتی ہے۔
غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے. لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے. آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. وہ بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت. پہلے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ لیول کریں گے حضرت. ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں بانٹا کرو حضرت اس کو. لیکن بانٹنا اس طرح نہیں. اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت. ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں. حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں. لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ. آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا. کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا. سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. ہاں چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے. وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، تیرا شکر ہے حضرت. یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت جی، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہنے وانڈ لو آج. اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی حضرت. اج جنوں وانڈ لو اپنے ہتھاں دے نال. اج جنوں وانڈ لو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے. میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا پھر یاری لگنی، پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار، کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا. آج کر لو حضرت جی، آج کر لو. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیائیں، یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے. یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا بالکل. میں نے اسے علیحدگی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آ گیا. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں. جے چاہیں تیرا جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی. وڈے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو. وہ دا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے حضرت. میں بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح
दूसरी समत है। ये सड़क ज़रा छोटी है, वो सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है। सामने ना एक स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, ज़ाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूजर से उतर रहा है उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेब कर दे, ये कर दे, ये इसलिए रेडी हैं उधर ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा हूँ। तो मेरे आगे ना छोटे कद की पस्त का औरत, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा। तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई भी, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज़ मेरे कान में। आपको पता है जी, सर्दियाँ सीजन है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियाँ सीजन है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं हजरत जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज़ मेरे कान में, बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेड़ी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है अम्मी जी और कदी तो सेब लै दियो, मैं कदी सेब ही नहीं खाता है। अबू हकीकत मैं को लतीफा नहीं सुना रहा भाई, जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है उसने 300 रुपए किलो सेब कहां से बच्चे को लेके देने आया। हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हजार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहां। अल्लाह की कसम मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया था। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया होगा। तो बच्चे को प्यार करके कहती है पुत्रा रात दी हांडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब किथों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा। जे चाहे ते राह जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हज़रत ये आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है तुम्हें क्या पता हज़रत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियां समझो कम हो गया बस। हज़रत वो अपनी भी कोताहियां मेरे सामने हैं और उसकी अताएं भी मेरे सामने हैं, कितना नवाज दी। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, आए हाय लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे। खड़ी हो ये मेरे अब्बू की दुआ है, जे उतर ना घा डांगा थोड़े चले मेरा ना बदल चढ़िए। तो फिर तुसी की कहते हो जी अब्बू इंज अब्बू इंज। अब्बू पुत्र अब्बू तो है ही कुर्बानियां देने लई, अब्बू तो है ही पिसन लिए बेचारा, पिसदा है गरीब, जवानी च भी पिसदा है, बुढ़े वेले भी पुसदा है। जवानी च भी ओदी सारी जवानी सड़कों ते लंघ जाती औलाद वास्ते दरसा, तो बुढ़े वेले फिर उन्होंने कोई नहीं पुछदा। कदी चाह दी दुकान ते बहंदा है, कदी बेचारा मस्जिद जाके बह रहा है, कदी किते बह रहा, उन्हें पुछदा ही कोई नहीं। और कसूर स्टेजा का भी विच बड़ा, इन्होंने भी माँ माँ ही सुनाई है दरसा, प्यो का नाम लिया ही नहीं कदी किसी। बताओ हजरत, माँ की दुआ जन्नत की हवा माँ ठंडी चाह, बताओ अब्बू के लिए कुछ अगर है तुम्हारे पास तो दो, मुझे सुनाओ को फिल बदी जुमला अगर है अब्बू के लिए तुम्हारे पास। अगर मैं ढूंढूं भी तो मेरे मुआशरे के पास अब्बू के लिए एक ही जुमला है, और वो क्या है? प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। मरासी गालां ही लभियां जो दियां, तुहानूं तां होर कख नहीं लभा है। रुल गया बेचारा सड़कों ते औलाद वास्ते, तो औलाद नूं की लभा है? ओदियां गालां, कोई ओदियां गालां ते घ्यो दियां नाल। और पुत्र जिहड़ी मां ठंडी छां, इधर अखां खोल के वेख, सूरज अल प्यो खलोता दे कंड करके और ओदी कंड सड़ गई आ, तां मां ठंडी छां आई। पखा अब्बू दे पैसियां नाले, बिल अब्बू ने देना ही। मैं मां का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पुत्र थोड़ी अख खोल के वे, पीछे अब्बा भी खलोता था, वो सड़ गया सारे का सारा। तां तू तो तेरी अम्मा चावें बैठे थे, वो सड़ गया बेचारा, उसका चम सड़ गया हजरत, फिर तू छावें बैठा था। उस बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है, ना पुत्र है डंडी ना मारो,
امی بھی اور ابو بھی ادھر صاحب. میں پھر بچیاں نوں میں کیونکہ پتر اپنے والد صاحب دی شادی تو 17 سال بعد پیدا ہویا, بڑھاپے دی اولاد سا. پھر ابو سکول نہیں سن داخل کراندے, مسا مار دیاں نے, ظاہر ایک ایک پتر سی. ماموں نے خالہ نے کہہ کو کے زبردستی سکول داخل کرایا. میرا 7 یا 8 سال دا جدوں میں داخل ہویا سکول جا, سارے میرے نال چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے ہیں. میں پھر ظاہر میٹرک تک جاندے بھی ٹائم ہو گیا. پھر کالج داخلہ لے, اللہ نے سوچ بدلی, پھر میں اس پاسے آیا. لیکن پہلے ابو جی کو اجازت لئی کیونکہ ابو جی دی ریٹائرمنٹ نزدیک سی, بابڈا چ ملازم سن. ابو جی نے منوں کہا یارا جا, بس دعا کریں کہ زندگی وفا کرے تیرے مولوی بنن تک نہ. میں ادھر لاہور چلا گیا, پیچھے کی ہویا. میں واپس آیا لورو پڑھ کے, اسی صبح ناشتہ پہ کریے تو ابو جی نا میرے تو پہلے اٹھ پے تو موٹر سائیکل دا منہ نہ باہر نو کیتا. میں پوچھا میں ابو جی کتے؟ کہنے لگے یارا ذرا دفتر جانا ہے انگوٹھے لانے نے اتنے. تو میں بس آیا ہونی واپس. تو میں ابو جی میں آ گیا, میں نال چلنا. وہ کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا آرام نال. میں 2 برکیاں رہ گئی, میں فٹافٹ 2 برکیاں منہ پائیاں, اٹھ کے میں بھی ہاتھ دھوتے. میں گڈی پھڑی گئی, گڈی تھلے لائی تے پیو پتر دفتر ٹر گئے. ہن والد صاحب نا انگوٹھا لان تے انگوٹھا آئے کوئی نہ. کنی باری ابو جی نے صاف کر کے پھر لایا, پھر آیا. میں کب دیکھنا آخر میں اٹھ کے ٹر گیا. میں اس بچی نو جا کے پوچھا جڑی کاؤنٹر تے بیٹھی, میں پتر کی ہویا ہے؟ کہندی حضرت صاحب انگوٹھا نہیں لگ رہا بزرگوں کا نا. میں پھر ہوں. انہوں نے کہا کوئی لوشن لے کے آئیں اور ان کے انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں, اور دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹیشو سے صاف کریں اور لے آئیں. میں نے اج بھی یاد ہے, میں کیا کیئر لوشن دی میں چھوٹی ڈبی خریدی, میں لے کے واپس آیا. میں ابو جی نے کہا ابو جی ہاتھ وکھاؤ میں لوشن لاواں. وہ ابو جی نے مینوں ہاتھ وکھایا نا تو میں ابو جی دا انگوٹھا ویکھیا تو انگوٹھے تے لیکاں ہی کوئی نہیں. انگوٹھا میرے واسطے تاراں کھچ کھچ کے, میرے واسطے اچ پلاس پھڑ پھڑ کے, میرے واسطے پوڑی چڑھ چڑھ کے, میرے واسطے حضرت کھمبے تے چڑھ چڑھ کے نا تے لیکاں. میں ابو جی نے پوچھا میں ابو جی لیکاں کتنے گئیاں؟ تو میرے ابو کہنے لگے یارا تیریاں لیکاں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں. پتر دیاں مٹدیاں نے تے پھر ساڈیاں. اسلام تے کہندا ہے بگانیاں دے منہ برکیاں پاؤ, لیکن دکھ پتر ساڈیاں برکیاں تو تے بھی محروم نے. اس لیے پتر بڑا لاڈ کرو انہاں دے نال, انہاں نال بڑا پیار کرو. کیونکہ اسی کی پڑھے ہے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے. اسی پڑھیا ضرور ہے لیکن کیتا کوئی نہیں. انہوں نے پڑھیا کوئی نہیں لیکن کیتا ضرور. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کی اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے. چھوٹی گل ہے جی, اور جڑے 72 سن پتر کوئی عام نہیں سن, وہ خاصاں تو بھی خاص سن سارے, وہ کوئی عام نہیں سن حضرت صاحب, وہ خاصاں تو بھی خاص سن. پھر آگے وہ جو راستے میں ہوا, ابن زیاد کا دربار, پھر یزید پلید کا دربار, پھر راستے میں جو کچھ ہوا, پھر امام مدینہ پاک واپس آئے, اور پھر مدینہ میں جو پہلا گھر تھا وہاں نہیں, آپ نے پھر باہر آ کے گھر بنایا. پہلے تو سعودی حکومت نہیں وہاں جانے دیتی تھی, وہاں ہر وقت شرطے کھڑے ہوتے تھے, اگر کوئی گیا بھی تو گرفتار کر لیتے تھے. لیکن اب انہوں نے اس پاک گھر کو زیارت کے لیے کھول دیا. لگا ویسے جنگلہ ہے ارد گرد, اندر نہیں جانے دیتے ابھی بھی, لیکن آپ زیارت کر سکتے ہیں. اور اس سونے گھر کے باہر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن غم دا کار. اور ہو نہیں سکتا تیرے دل میں عشق اہل بیت ہو اور تو وہاں جا کے کھڑا ہو اور تجھے رونا نہ آئے کوئی. آپ ہی نہیں پتہ لگتا حضرت کیویں دل نرم ہوندہ ہے تے اکھاں وسدیاں نے حضرت صاحب. ہوئے اللہ نے سعادت عطا فرمائی اس گناہگار کو بھی اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے. تاریخ نے حضرت لکھا ہے کہ جب امام اسی گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا, یزید اس پہ ناراض اور خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے, اور رات کے اندھیرے میں بھاگا, اور بھاگتا بھاگتا نا اسی پاک گھر میں پہنچا اور اس نے امام پاک سے پناہ مانگی. امام صاحب نے پناہ دی, 3 دن 3 راتیں رہا. لکھا ہے جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا. لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب
लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल क्यों आया? अर्ज़ करता इमाम साहब अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने भाइयों और अपने प्यारों के कातिल को घर तो न रखते हैं और जाते हुए इतना माल तो न देते। कमाल जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे तलवार उठाई थी मैं तेरे चेहरे को तब से पहचानता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। वो तेरा किरदार था, ये पुत्र ऐदा मज़ा लेने लेकिन किरदार नहीं। नाम हम उन्हीं का ले जी, हम अहले बैत के मानने वाले। कित्थों भाई तू अहले बैत? देखते सही उन्होंने अंदाज की थी, उनका अंदाज क्या था? असी उसीले लड़ाके गाला कड्ढण वाले, कोई ना मोहल्लेदारी का लिहाज ना रिश्तेदारी का लिहाज। हम कहाँ से, हमारा क्या ताल्लुक है उनसे? और अगर आपको मेरी बात का गुस्सा लगा तो मैं नहीं कह रहा, मुझसे 100 साल पहले इकबाल ने भी कहा था। इकबाल ने कहा था थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या? तू ही कौन भाई? ये थे भरा ना लड़े है, चाचा भतीजे ना लड़े है, मामा भनेवे ना लड़े है, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? जंगली लोग हैं हम मदरसे, वो तो माफ करने वाले थे, वो तो माफ करने वाले थे। ये अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम जिसने हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे दौरान नमाज वार किया था, उस मनूस के दिल में इतना बुग़्ज़ अली था, इतना बुग़्ज़ अली था, इतना बुग़्ज़ अली था कि उसने अपनी तलवार को कई बार जहर में ठंडा किया था कि अगर मौला पाक तलवार की ज़रब की शिद्दत से महफूज रहें, बच जाएं, तो जहर के असर से ना बच सकें, शहादत यकीनी हो रही। और लिखा है उसने इतने जोर से इमामे मेरे मौला अली पाक, मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक पे वार किया कि तारीख कहती है कि उसकी तलवार हज़रत अली पाक के सर मुबारक को काटती हुई कन पट्टी तक आई है। नो पैनाडोल, नो ब्रूफिन, नो डिक्लोफेनक सोडियम, नो डिक्लोफेनक पोटाशियम, हजरत कोई पेन किलर ईजाद नहीं हुई हजरत। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे मौला मुश्किल कुशा को हजरत साहब। ये पकड़ा गया क्योंकि जिसने हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया उसने बाद में खुदकुशी कर ली, लेकिन ये पकड़ा गया। हजरत मौला मुश्किल कुशा चारपाई पे थे, ये गिरफ्तार खड़ा था। मौला मुश्किल कुशा के लिए ना पानी का प्याला लाया गया, आपकी नज़र इसके चेहरे पे पड़ी, फरमाया पहले अनु पे आओ, पहले क्योंकि दिल में बुग़्ज़ अली था, उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे मजबूर किया कि पानी पीवी ना, क्योंकि इस पानी से जहर पाया गया तेनों मारन ले, इसलिए उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। प्याला उसी तरह मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में वापस आया। कमाल जुमला इरशाद फरमाया अब्दुल रहमान क्यों ना कर छड़िया, सुन जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते अली ने भी उन्नी देर जन्नत च नहीं सी जाना जिन्नी देर पहले तेरे आर्डर ना करवांदा। मैं तो हैरान हूँ पुत्र, असी किदे पिछे टुरे दे आ, साड़ियाँ आदतां किन्हां वालियां ने, असी किदी नकल करन डे, ना उन्हां दा लैने आ, लंगर उन्हां दे नां दे दुगने आ, लेकिन पता नहीं साड़ियाँ आदतां किन्हां वालियां। हाँ जी, वो चले हो एक दूजे दे गल में फड़े जे, जिन्हां दे फड़ने सन उन्हां दा फड़े ही कोई नहीं है। मैं फिर बड़े दुख से फिर मैं कह के बात ख़त्म करने लगा, कभी मेरे सियालकोट आना, मैं तुम्हें बाकायदा वो बोर्ड दिखाऊंगा। सियालकोट कैंट जाने के कितने रास्ते हैं, एक रास्ता लारी अड्डे से जाता है जिससे ज़्यादातर मुझे जाना पड़ता है, हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ। तो जैसे हजरत वो एंटर हो ना तगे सड़क दे विच एक हजरत तख्ती लगी दी है जिस पर लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर। तो जब मैं उसको देखता हूँ ना तो फिर 32 छेद होंगे अंदर कि यार 32 किलोमीटर कोल जम्मू कश्मीर से असी कख नहीं कर सके। साड़ियाँ जवानियाँ, साढ़े डंड, साड़ियाँ मुछां, साड़ा कद, साड़ा जोर, साढ़े चौड़े चौड़े सीने उन्होंने काम आए, क्योंकि डंड से एक दूजे वास्ते रखे दे ने, ये मुछां असी एक दूजे डराने वास्ते रखी दी, गलमे असी एक दूजे दे फड़ने हैं।
अल्लाह हुजूर क्या फरमा रहे हैं, 3 बार फरमाया, फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सानू तो पुत्र एडी एडियां वड्डियां गल्लां सुना लो, साडियां कन्नां ते जूं नहीं रींगदी। सामने सहाबा बैठे थे, जान निकल गई। 3 बार अल्लाह के रसूल ने किया और कसम चुक के किया। सब ने एक को तर्जुमान किया, क्या पूछ अल्लाह के रसूल कौन है वो? अर्ज़ की थी अल्लाह के रसूल कौन है वो जिसके लिए आपने 3 बार इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, कसम भी साथ। फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। पता नहीं पुत्र असी किदे तरीके थे हैं, किदे तरीके थे असी। इसलिए पुत्र गुजारिश है, हाथ जोड़ के अल्लाह दा वास्ता बड़ा दा चस्का ला लिया सारिया ने। हुण चस्का छड्डो और नमल वाले पासे आओ पुत्र। गुस्सा करिए तो उन्हां लई, प्यार करिए तो उन्हां लई। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, पुत्र वली सन वेखदे सन पे कि किहड़े पासे जान। आप फरमाया करते थे इतनी अदम बर्दाश्त आएगी लोगों में कि सिर्फ गड्डी अगे कड्डन तू भी एक दूजे को मारन करनगे। मैं कसम उठा के कहता हूँ, जब मैंने पहली बार सुना तो मेरा दिल, मैं जी बाबे होरी जड़े ना हो वाह उम्र दे हो गए ने, तो इंज भी कदी होना है। पाकिस्तान मुसलमान एक दूजे को गड्डी अगे अगे लगने तो मारनगे हजरत पे। अल्लाह की कसम उठा के कहता मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। सियालकोट शाहपुरा रोड बाबर जनरल स्टोर पे मैं अपने बेटे मोहम्मद अली के साथ कुछ ले रहा था। तुहानू पता सानू कीड़ा है कि गड्डी नवी ले ली है ना, तो उत्ते चलानी है, तो चलानी भी 30 की स्पीड से। पिछू चारा पिया जिन्ने में को हारन मारे, वो बंद मुंडे सन जी, गड्डी नवी लैके उत्ते रखे, पिछू हारन ते हारन पे मारे। वो नहीं उन्हें राह दिता कोई। मैं दुकान पे खड़ा देख रहा हूँ हजरत, क्योंकि हारन ही बहुत तेज़ मार रहा था। मैं बाहर वेख्या, मैं की होया यार। उन्हें हजरत जी पिछू लिया के ना उसकी गड्डी के अगे गड्डी लाई, गड्डी जो बाहर निकले हाथ च हजरत उहदे क्लैशन को सीधी रख उन्हें गड्डी ते फायरिंग की। एक थै ते मर गया, एक नूं 7 गोलियां वजियां। हम इस तरफ जा रहे। और पुत्र ये पहले भी था, नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अरबों में ये हाल था कि सिर्फ ऊंट अगे लंघन तू ओ बंदा। हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं। और हालांकि मैं हैरान इस बात पे हूं कि हजरत साहब दबा दब महफिल हो रही हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। हजरत सुन्नी भी महफिल कर रहे हैं, शिया भी महफिल कर रहे हैं, देवबंदी भी महफिल कर रहे हैं, अहले हदीस भी महफिल कर रहे हैं। ये नहीं कि उस साइड पे मुहर्रम ठीक है, वो शाने सहाबा व अहले बैत के नाम से प्रोग्राम कर लेते हैं, हम दबा के शाने अहले बैत अतहार, शाने इमाम हुसैन, फ़िक्र इमाम हुसैन के नाम से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम हर मकतबा फ़िक्र में होते हैं। हम खुल के कह रहे हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, वो सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं। ये नहीं कि प्रोग्राम उधर नहीं होते, हाँ इतने नहीं होते कि जितने इधर होते हैं, होते उधर भी हैं हजरत, लेकिन फिर भी इतने प्रोग्राम, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं। इसलिए पुत्र बड़ा वक़्त और बड़ा वेला ज़ाया कर लिया। अल्लाह दा वास्ता दे उन्हें मलाले पासे आओ यार। हैं मैं बस आखिरी बात करके पुत्र, एक दूजे नाल प्यार करन दियां साडे कोल एक नहीं किन्नियां वजह मौजूद हैं। गुजर भी औलादे आदम ते महर भी औलादे, ते फिर इस लिहाज नाल गुजर ते महर आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी औलादे आदम, मुगल भी औलादे आदम, तो फिर जट ते मुगल आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी मुसलमान, गुजर भी मुसलमान, इस लिहाज नाल भी प्यार की वजह बनी कि ना बनी। जट भी फिर मुसलमान हो के नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती, गुजर भी नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती। तीसरी वजह मुहब्बत करन दी बनी कि ना बनी। जट भी पाकिस्तानी ते गुजर भी, ते फिर चौथी वजह प्यार करन दी बनी कि ना बनी है। चार वजह साढ़े कोल मौजूद ने कि असीं एक दूजे का प्यार करिए, लेकिन पता नहीं की हो गया यार, सानू पता नहीं सानू की हो गया। एंडी आपस से लड़न डे हैं। मैं फिर अक्सर सोचना, मैं कहना मौलवी सुलेमान वो 32 किलोमीटर से असीं इन्हां लई कख नहीं कीता है। पुत्र किन्ने साल उन्होंने नारे मारे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाक, लेकिन उन्होंने यह वाला नारा मारना, हूँ पता की कहते, हूँ कहते कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा। बड़ा हजरत साबर साहब दा 77 कंध नाल कंध सी, सानू उड़ीकदे रहे हजरत। लेकिन असी इसलिए पुत्र अल्लाह तानू सारे सलामत रखे, बाकरामत रखे, दीन दी तरफ आओ पुत्र। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।